can start. Ma'am, is it audible? Yes, yes, sir. Yes, ma, you are audible. Start. Okay, ma'am. A very good evening to one and all gathered here. I'm Beryl Daphne from the Electronics and Communication Department, here to volunteer and compete today's program on STEM platform of innovation and creativity, organized by the Department of Electronics and Communication Engineering, St. Joseph's Institute of Technology, Chennai. Our respect and gratitude to our chairman, Dr. B. Babu Manoharan sir, our managing director, Mrs. B. Jessie Priya ma'am, executive director, Mr. B. Sasisekhar sir, our respected principal, Dr. P. Ravichandran sir, who have always been a great source of inspiration for us in the conduction of the program. On this pleasant day, we would like to cordially invite Dr. D. Bhaskaran sir, Head Innovation and Technology, Regional Manager, South India, American India Foundation, as our honorable speaker. We would like to thank you, sir, for accepting our invitation and joining us to share your skills and experience. We are extremely delighted and grateful to you for having accepted our invitation. We welcome you, sir. It's a pleasure to welcome Dr. C. Jnana Kausalya, ma'am, Professor and Head, Staff and Student Affairs, and Dr. G. Rohini, ma'am, Professor and Head, Lab Affairs of EC Department, who are consistent support to us always. We welcome you, ma'am. I welcome the pride of nature, the powerful innovators gathered here for the webinar. It gives us immense joy to welcome you all to make this event a grand success. Now, I would like to take the honor to introduce the chief guest. Dr. D. Bhaskaran sir worked at American India Foundation as Head Innovation and Technology and having an additional responsibility of Regional Manager, South India, over a decade experience in ICT in education and expertise in techno-pedagogy teaching, learning methodologies, digital content app-based monitoring. In this capacity, works with the state and government to integrate technology in education with a focus of STEM education. Notable accomplishments are below. He brought various things in robotic labs, and he also did so many things to the school students on designing, assembling, launching of Femto satellites, Pico satellites, and drones. It's a great honor in welcoming you today, sir. Now, before moving on to the session, a few instructions to the participants present here today. I request all the students to stay muted throughout the session. Kindly type these queries in the chat box, which will be answered at the end of the session. The feedback link will be posted in the chat box at the end of the session, and all the participants are requested to fill it for e-certificate. Now, I request Dr. D. Bhaskaran sir to take over the session. Thank you, Madam Beryl. And first of all, I extend my thanks to the entire management of St. Joseph Institute of Technology. I have a small affinity with St. Joseph Institute of Technology. I will tell you that in the course of the session. So don't worry, I'm not going to take you through some technical or kind of boring lectures. Just I wanted to share some of the thoughts and some of the work which we are doing under the initiative, STEM initiative especially, which is a kind of branch in our organization, which we are, many things we are doing, and then this is one of its branch. So American India Foundation la naan Beryl madam sonna madri head of innovation and technology and regional manager for South India. So that is the introduction about my designation, and basically I am a science graduate or postgraduate or doctorate, whatever you can say. And ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து விட்றேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டெம் அதுக்குள்ளே எல்லாம் போகலாம். ஸோ நாங்கள் பெரில் மேடம் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், வாட் ஐ எம் எக்ஸாக்ட்லி டூயிங் வித் தி கவர்மெண்ட் ஆர் த ஸ்கூல்ஸ் அண்டர் திஸ் எஜுகேஷன் ஃபீல்ட். ஸோ பேசிக்கலி இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வி ஒர்க் வித் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். State government யாராக இருந்தாலும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யாராக இருந்தாலும். ஸோ அவர் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்டட் இன் த இயர் 2002. ஸோ அப்போ இருந்து வி ஒர்க் வித் தி கவர்மெண்ட் அண்டர் வேரியஸ் ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ். 4 வெர்டிக்கல் இருக்கு: எஜுகேஷன், லைவ்லிஹுட், பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் லீடர்ஷிப். ஸோ
honorary chairman of our organization is Bill Clinton. And so Bill Clinton ஒன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், it's based out of New York. So US is our headquarters, and then we have our India office in Delhi, Gurgaon, and we have all our regional offices in the respective region. So south we have office in Chennai, likewise east, west, north, and central. So central வந்து டெல்லியில். So various geographies la இருக்கிறோம். We are now with 24 states in India. எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் சேர்த்து நான் சொல்றது, அதில் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் மட்டுமே வந்து 14 ஸ்டேட்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ our education program is basically divided into two. One is a digital equalizer program, and the other one is learning and migration program. So digital equalizer program பார்த்தீங்க அப்படின்னா, we want to reduce the gap or bridge the digital and education divide. So learning gap ஆ இருக்கட்டும், digital divide ஆ இருக்கட்டும், education gap ஆ இருக்கட்டும். So some two different areas நம்மளால பார்க்க முடியுது. One is the so-called privileged schools, and the other side underprivileged schools. Underprivileged schools நான் சொல்றது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி. ஸோ என்ன டிஃபரன்ஸ், என்ன மாதிரியான குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செட்டப், இதெல்லாம் வேர்ல்ட்ஸ் டாப் மோஸ்ட் கிளாஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ, we want to bring that to the underserved schools, and especially in terms of infrastructure as well as the quality of education especially. ஸோ அதில் ஒரு செக்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெம் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனில் நம்ம ஒன்று கான்செப்ட்ஸ், தி அதர் திங் இஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பிரிட்ஜிங் த டிஜிட்டல் டிவைட் அண்ட் எஜுகேஷன் டிவைட். எஜுகேஷன் டிவைட் நம்மளால ஈஸியாக சொல்லிட முடியும், த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன், டீச்சிங், லேர்னிங், இதெல்லாம். தி அதர் சைடு டெக்னாலஜி, டிஜிட்டல் டிவைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு தெரியும் நமக்கு அதோடைய டிவைட் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. During this COVID pandemic time, so the entire education went into a different platform altogether. So எப்படி நார்மல் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் இருந்ததோ போர்டில், அது அப்படியே எங்க மாறிடுச்சு, இன்னொரு பிளாட்ஃபார்முக்கு போயிடுச்சு. ஸோ இட் வாஸ் லைக் டோட்டலி இன்டு ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் அண்ட் கூகுள் மீட்ஸ் லைக் திஸ். இப்போ கூட பாருங்க, இந்த முந்தியெல்லாம் நம்ம வெபினார்ஸ், வெபினார்ஸ்ன்றதே முந்தி ரொம்ப ரேர். இப்போ வந்து இந்த லாஸ்ட் 2.5 years பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிடே யூ வில் ஹேர் திஸ் டெர்மினாலஜி, வெபினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம், இந்த யூசேஜ் ஜாஸ்தி வர ஆரம்பிச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி கேட்ஜெட் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே, இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ வேர் இஸ் த கேப்? ஸோ அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? 2-3 விஷயம் இருக்குது இதில் நம்ம இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. ஒன்று, இந்த ஸ்கூல் லெவலில் நம்ம அதோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செட்டப்ஸை வந்து நம்ம இன்னும் தரம் உயர்த்தணும், அல்லது இல்லாத ஒரு இடங்கள்ல நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். தட் இஸ் நம்பர் 1, ப்ரொவிஷன் அண்ட் தென் அப்கிரேடிங் இட். ஸோ அது ஒன்று. இன்னொன்று ஆப்டிமல் யூசேஜ். ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி கேட்ஜெட்ஸை வந்து ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கட்டும், தே ஹாவ் டு யூஸ் இட் ஆப்டிமல். ஸோ அதுதான் வந்து நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஒன்று ப்ரொவைடிங் அண்ட் தென் அப்கிரேடிங் அண்ட் தென் ஆப்டிமல் யூசேஜ். ஸோ இதுதான் அந்த டிஜிட்டல் டிவைட்ல நம்ம பண்ணக்கூடியது. ஸோ இந்த டிஜிட்டல் டிவைட் விஷயம் வந்து வி ஸ்டார்டட் சம்வேர் இன் 2001-2 அந்த ஏஜ்ல. ஸோ நவ் இட் ஹஸ் பீன் லைக் 2022. இன்னும் தெர் ஆர் ஸ்கூல்ஸ் வேர் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் பின்தங்கிய ஸ்கூல்ஸும் இருக்கு. ஸோ அவங்களை எல்லாமே நம்ம தரம் உயர்த்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ வி ஒர்க் வித் த கவர்மெண்ட் அண்ட் தென் வி also submit our proposals to the CSR donors கிட்ட. Then corporate companies இருக்கும், இல்லை எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃபண்டிங்காக இருக்கும், இல்லை ஹை நெட்வொர்க் இண்டிவிஜுவலாக இருப்பாங்க, either from India or from US. ஸோ அவங்கள்ட்ட நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுத்து இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் இஃப் தே ஆர் ஓகே அண்ட் தென் தே வில் சாங்ஷன் இட், தென் வி டாக் வித் த கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, இதை நம்ம பண்ணுவோம்
ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கேட்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் கிளாஸ், இன்னைக்கு இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்தவங்களும் இருப்பீங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்களும் இருப்பீங்க. அண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல இருந்து ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது உங்கள் கிளாஸ்லேயே அந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ன்ற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் எல்இடி மானிட்டர்ஸ் வச்சுருந்துருப்பாங்க அண்ட் சம் சார்ட் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டர் அண்ட் தென் தே வில் பி யூசிங் சம் சார்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் கண்டென்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ இது கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ வருஷங்கள் முன்னாடி ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம். ஸோ வி பைலட் இட், வி implement the project and then demonstrate how it works and how it enhances the teaching as well as the learning process. Adukapram government has to change the policy kind of thing, and then they will integrate these sort of things in their policy note. And then இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒவ்வொரு தடவையும் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸோடைய பட்ஜெட்ல பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பள்ளிகளுக்கு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் கொடுக்குறோம் அப்படின்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எப்பயோ போட்ட அந்த மாதிரியான ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் தென் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு அப்படின்றத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். சம்வேர் இன் 2009 ஐ திங்க் தெர் வாஸ் அ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் டன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோயிங் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் இந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ டிஜிட்டல் டிவைட்ல இது அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ற விஷயங்கள்ல இது ஒரு சின்ன காம்பனன்ட். ஓகே, ஒரு ஸ்கூல்ல கம்ப்யூட்டரும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டும் கொடுத்துட்டோம், அது மட்டும் போதுமா அப்படின்னா இல்லை. ஸோ எப்படி அதை டிரான்சாக்ட் பண்றாங்க கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல. ஸோ தட் இஸ் த டெக்னாலஜி யூட்டிலைசேஷன் பார்ட். ஸோ இப்போ இந்த டிஜிட்டல் கண்டென்ட் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூமும் நம்ம எதுக்காக தரோம்? Why are we using it? Even இப்போ multimedia content இருக்கட்டும், multimedia things இருக்கட்டும், இப்போ why are we using it? So hard spots identify பண்ணி லெசன்ல to make simpler. ஸோ உங்க கான்செப்ட் கிளாரிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ அந்த கான்செப்டை ஈஸியாக புரிய வைக்கிறதுக்கு, அந்த ஹாட் ஸ்பாட்டை ஈஸியாக புரிய வைக்கிறதுக்கு and to get a kind of in-depth understanding of the concept. So இதுதான் basis for the technology. So we are not going to replace teachers. So we are trying to enhance their teaching process or teaching levels, or empowering them to use these kind of technologies, and then அவங்களுடைய டீச்சிங் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். இப்போ வேர்ல்டு கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are into kind of சோஷியல் மீடியா அப்படின்றது என்ன, இது இப்போ கொஞ்சம் ஒரு இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல தான் இது இப்படி ஒரு மேசிவான ஒரு டெவலப்மெண்ட். இந்த சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது என்ன பெரிய சோஷியல் மீடியா, ஒண்ணுமே இல்லை, இது ஒரு ஆப் பேஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஹேண்டியா ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குள்ள உங்களுக்கு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சு ரொம்ப ஹேண்டியா. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் எங்க இருந்து வருது, எப்படி உங்களுக்கு அந்த இனோவேஷன் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது, ஸோ எப்படி புதுசா நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம், இதெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் ஸ்டெம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இது நம்ம இது நாள் வரைக்கும் படிக்கலையா? படித்தோம். இது நாள் வரைக்கும் நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலையா? எஸ் வி டிட். இது நாள் வரைக்கும் நம்ம கெமிஸ்ட்ரிலையும் ஃபிசிக்ஸ்லையும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி பார்க்கலையா? கிளாஸ் 9, 10, 11, 12 நம்ம பண்ணாத எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸே கிடையாது இல்லையா? லெசன் என்னென்ன இருக்கும், ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கும், அண்ட் வி டூ சம் சார்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் பண்றோம். ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட், எங்க வித்தியாசப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டெம் அண்ட் இட்ஸ் ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன். இந்த நாலேஜ் லெவல் அங்க இருந்து அப்ளிகேஷன் லெவலுக்கு வருது. அப்ளிகேஷன் லெவல் அப்படின்னு சொல்றது வந்து செஞ்சு பார்க்கறது மட்டும் இல்லை, when you put it to use in the real life. அப்போ நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் கத்துக்கிட்டேன், அது ரியல் வேர்ல்டுல எனக்கு என்ன இஷ்யூ இருக்கோ, இல்லை என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்கு இந்த மாதிரி நான் கத்துக்கிட்ட கான்செப்ட்ஸை வச்சு அப்ளை பண்ணி வேற ஏதாவது புதுசா பண்ண முடியும், இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும், இவ்வளவுதான் விஷயம். இதுக்கு நம்ம ஸ்டெம் தான். இது என்ன ஸ்டெம்ன்றது இப்போ ரொம்ப எல்லா பக்கமும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் ஈவன் இன்னைக்கு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் இனோவேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி. இந்த ஸ்டெம் இல்லாமல் இனோவேஷன் கிரியேட்டிவிட்டி இருக்காதா என்ன? இருக்கும். ஆர்ட்ஸில் இருக்கு. கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னாலே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து கதைகளும் கவிதைகளும், ரைட்டிங், அந்த ஸ்கில்ஸ். கிரியேட்டிவிட்டியை வந்து படைப்பாற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த என்னென்னமோ கவிதைகள் சொல்கிறோம், லிட்ரேச்சரில் எழுதுகிறோம், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்.
ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு த அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ், இதை எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு போறோம்? சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். இப்போ இது இப்படி இந்த ஸ்டெம் சாரி எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இந்த ஸ்டெம் அப்படின்றதுல எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோமே. சயின்ஸ் இருக்கு, டெக்னாலஜி இருக்கு, இன்ஜினியரிங் இருக்கு, மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு. வேற இல்லாதது என்ன இருக்கு? ஒன்னே ஒன்று இருக்கு, ஆர்ட்ஸ். அதுவும் இப்போ வந்தாச்சு, ஸ்டீம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ வி ஆர் இன்டகிரேட்டிங் ஆர்ட்ஸ் இன்டு ஸ்டெம் அண்ட் ஸ்டெம் இன்டு ஆர்ட்ஸ். அந்த மாதிரியும் இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ல வி ஸ்டார்டட் யூசிங் இட். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டெம்மை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, இது எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம, இல்லை இதனால என்ன யூஸ், இந்த கிரியேட்டிவிட்டின்றோம் இனோவேஷன்றோம், இந்த ஸ்டெம்னால என்ன அப்படி என்ன ஒரு பெரிய ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம இன்னைக்கு வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரியான கேட்ஜெட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். நீங்க டெக்னாலஜின்னு நினைச்ச உடனே நீங்க வேற ஏதாவது மொபைல் அண்ட் இன்டர்நெட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், அப்படி டேப்லெட், ஐபோன் இப்படி போயிட்டு யோசிக்க வேண்டாம். எனிதிங் விச் ப்ரொவைட்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன். இது வந்து ஒரு மெக்கானிசம். இதுல இன்ஜினியரிங் இருக்கும், டெக்னாலஜி இருக்கும். சயின்ஸ் வந்து பேசிக்கலி இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கவரி ஆர் ட்ரூத். சயின்ஸ்ன்றது வந்து இட்ஸ் வாஸ்ட். யூனோ, சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னென்ன இருக்கு. பிசிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கு, கெமிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கு, பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே இட்ஸ் வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். அதை கொண்டு வந்து ஸ்டெம்முக்குள்ள எஸ்ன்னு வச்சிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் த ஸ்டெம். ஸோ ஸ்டெம்ல அந்த பேசிஸ்னா இந்த சயின்ஸ்ல இட் இஸ் த ட்ரூத், இட் இஸ் த டிஸ்கவரி. அவ்வளோ, அது அங்கேயே நின்றோம். அதுக்கு அப்புறமா என்ன எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு வரும்போது தான் அந்த டெக்னாலஜி பார்ட் வரும். இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், இன்ஜினியரிங் இஸ் ஆல்சோ எ பார்ட் ஆஃப் இட். அண்ட் தென் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வெரி வெரி மச் எசென்ஷியல். உங்களுடைய ஆல் தீஸ் கால்குலேஷன்ஸ், இப்போ கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் பேசுறது இல்லை. இப்போ கால்குலேஷன்ன்ற வேர்டு வந்து எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங்னு மாறிடுச்சு, கோடிங்னு வந்துருச்சு. ஸோ இதுக்கு என்ன கோடிங், இதுக்கு என்ன இது என்ன கால்குலேஷன், இதுக்கு ஒவ்வொரு டெர்மினாலஜிஸ் நம்மளா கொடுத்துக்கிட்டே போறோம். தட் இஸ் தி அட்வான்ஸ்மெண்ட் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். இதோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், மேத்தமெட்டிக்ஸ், இவ்வளவுதான் விஷயங்கள். ஓகே, இந்த ஸ்டெம் வந்து எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது? நான் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், இப்போ நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், இப்போ நான் எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது? நம்பர் ஒன், நம்ம ஸ்டெம் எஜுகேஷனுக்குள்ள எப்படி இதை கொண்டு வரோம்னா, ஸ்டெம் இஸ் நத்திங் பட் லேர்னிங் பை டூயிங். நீங்க இதை எப்படி, இதை நான் ஏதாவது செஞ்சு பார்க்கலாமா, இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு. ஓகே, இப்படி ஒர்க் ஆகல, இப்போ நான் இதை செய்யணும்னா நான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? தட் பிகம்ஸ் தி கியூரியாசிட்டி. இந்த கியூரியாசிட்டியை நமக்குள்ள ஒரு ஜென்ரேட் பண்ற மாதிரியான சில ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் எ கைண்ட் ஆஃப் ரூம், ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், கிளாஸ் ரூம்ல நமக்கு அது கிடைக்கணும். ஸோ ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்ல நம்ம படிக்கும்போது உங்களுடைய கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க, இல்லை குரூப்பா எல்லாரையும் உட்கார வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று செய்யுங்கன்னு. ப்ராஜெக்ட் நான் சொல்றது வந்து காலேஜ் லெவல்ல இல்லை, நான் ஸ்கூல் லெவல்ல பேசுறேன். காலேஜ் லெவல்ல ப்ராஜெக்ட்னால இட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஸ்கூல் லெவல்ல அதே தான், பட் சிம்பிளர் இதுல டேர்ம்ஸ்ல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு a kind of set of activities which you will do in a stipulated time. இவ்வளவுதான் விஷயம் ப்ராஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள போய் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, why do you want to do this activity and what is going to be the outcome of this activity, இதை கொஞ்சம் உட்காந்து brainstorm பண்றோம். இதை brainstorm பண்ணதுக்கு அப்புறம் you sit and then design a storyboard. ஸோ நான் எதுக்காக இதை பண்றேன்? அப்ஜெக்டிவ். இந்த அப்ஜெக்டிவ் பண்ணா எனக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும், மெட்டீரியல்ஸ். தென் இந்த மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி என்ன ப்ராசஸ் லெவல் திங்ஸ் நான் பண்ண போறேன். தென் கம்ஸ் இம்மீடியட் அவுட்புட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் அண்ட் தென் தி அவுட்கம் ஆஃப் தி ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் ஆர் தி ஆக்டிவிட்டி விச் யூ ஆர் டூயிங். இவ்வளவுதான் விஷயம் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங். இதே தான் இட் அப்ளைஸ் டு ஸ்டெம். ஸ்டெம்ன்றது வந்து இட் கேனாட் பி செப்பரேட்டட். சயின்ஸை மட்டும் பிரிக்க முடியாது, டெக்னாலஜியை மட்டும் பிரிக்க முடியாது, இன்ஜினியரிங்கை பிரித்து எடுத்துக்க முடியாது, மேத்தமெட்டிக்ஸை பிரித்து எடுக்க முடியாது. இட்ஸ் அ காம்போ, இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங். இது எல்லாமே இருக்கும். என்ன நம்ம இதை ஸ்கூல் லெவல்ல இருந்து இதை கரெக்டாக பசங்களுக்கு அதை சொல்லித்தரணும். சொல்லித்தரணும்னா ஹவு இட் இஸ் இன்டர் கனெக்டட். இப்போ வரக்கூடிய டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய ரிவிஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்டர் டிசிப்ளினரி கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்பாங்க. இப்போ நான் படிக்கிற இந்த கான்செப்ட்
வேற என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் மை எஜுகேஷன்ல கனெக்ட் ஆகுது. சயின்ஸ்னா சயின்ஸ் வந்து எந்தெந்த வேற ஹிஸ்டரியில எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு, லாங்குவேஜ்ல எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு, மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்டர் டிசிப்ளினரி விஷயங்களை நம்ம அங்கிருந்தே அதை இன்கல்கேட் பண்ணி கொண்டு வரோம். செகண்டரி, the kind of curiosity you develop. நீங்க வந்து சாதாரணமா ஸ்கூல்ஸ்ல பசங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம போனோமா வந்தோமா படிச்சோமா மார்க் அப்படின்னு இருந்தோம்னா நம்ம அதை மட்டுமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். you will never even think beyond that. So mark, yes, essential 60%. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் I'm sorry, I'm not discouraging students. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேசிக் அந்த ஒரு பெஞ்ச் மார்க் இருக்கு, இந்த லெவலுக்கு நீங்க வரணும். தட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் யுவர் மார்க்ஸ். அது கண்டிப்பா வேணும். ஓகே ஃபைன், நான் வந்து கிளாஸ் டாப்பர், காலேஜ் டாப்பர், யூனிவர்சிட்டி டாப்பர், பட் எனக்கான ஸ்கில் செட் என்ன இருக்கு, தட் இஸ் வாட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இந்த ஸ்டெம் மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வர்றதுக்கு இந்த கைனஸ்தெட்டிக் லேர்னர்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய பேர். இப்போ கைனஸ்தெட்டிக் லேர்னர்னா யூ ஹாவ் டு இன்வால்வ் யுவர் செல்ஃப் இன் தட் ப்ராசஸ். லேர்னிங் பை டூயிங் மாதிரி நான் ஃபிசிக்கலாக நான் போய் ஏதாவது செஞ்சு பார்க்கணும். தட் இஸ் பாடிலி கைனஸ்தெட்டிக் லேர்னர் சொல்லுவாங்க. அதர் விஷுவல் லேர்னர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸாக இருக்கலாம். அவங்களாம் வந்து பார்த்துட்டு ஒரு தடவை எனக்கு ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு தடவை பார்த்தா போதும் சொல்லிடுவாங்க. இன்னும் காலேஜஸ்லையும் ஸ்கூல்ஸ்லையும் இந்த ஒரு பழக்கம் இருக்கு, நீ சொல்லு நான் கேட்டுக்கிறேன்ட்டு. நீ ஒரு தடவை சொல்லு நான் கேட்டுக்கிறேன், நான் அதுக்கப்புறம் ஐ கேன் ரைட் இன் மை இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் வாட் எவர் மேபி த எக்ஸாம். ஸோ தே ஆர் கைண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸ். கிளாஸ் ரூம் லெக்சர் மெத்தடெல்லாம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு தடவை கிளாஸை கவனிச்சிட்டாலே போதும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா தே லிசன் அண்ட் தென் தட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் தம். அந்த ட்ரைட்ன்றதை விட அந்த இன்டெலிஜென்ஸ். இப்போ தெர் ஆர் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, வந்து லாஜிக்கல், இந்த மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸில் ஒரு 7-8 விஷயம் இருக்கு. ஸோ ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இன் டு தட். பட் இந்த மாதிரியான ஒரு லேர்னிங் பை டூயிங் வரும் பொழுது இந்த எல்லா டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸும் அப்படியே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்படியே கொஞ்சம் டெவலப் பண்ற ஒரு விஷயத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையும் எல்லா இன்டெலிஜென்ஸையும் டெவலப் பண்ணலான்னு. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எல்லா இன்டெலிஜென்ஸும் இருக்கும், நம்ம எல்லாருக்குமே எல்லா இன்டெலிஜென்ஸும் உண்டு. பட் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டாமினண்டா இருக்கும், இந்த பர்சன்டேஜ் அதுல கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். எல்லாமே 50% இருக்கு அப்படின்னா ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் மட்டும் பாடிலி ஃபைன் அப்படின்ற இன்டெலிஜென்ஸ் மட்டும் ஒரு 60% இருக்கும். ஸோ இன்ட்ராபர்சனல் அது மட்டும் ஒரு 70% இருக்கும். ஸோ நம்ம இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய பீப்புள், கிளாஸ் ரூமாக இருக்கட்டும் அல்லது வெளியில் நீங்கள் பார்க்கும்போதா இருக்கட்டும், நம்மளால ஈஸியாக பேசும்போதே புரிஞ்சிடும் அவங்கக்கிட்ட அவங்க என்ன மாதிரியான இன்டெலிஜென்ஸில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்டெலிஜென்ஸ் டாமினண்ட்டாக இருக்கு அவங்க கிட்ட. அப்படி த இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில் அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாரோடையும் நல்லா மிங்கிள் ஆயிருப்பாங்க. டீச்சர்ஸோடையும் நல்லா பேசுவாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பேசுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நல்லா பேசுவாங்க, வெளியில நல்லா பேசுவாங்க, உங்க கூடவே இருப்பாங்க, ஆனால் நல்லா பேசிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் கெட்டிங் அலாங் வித் த அதர்ஸ். ஸோ அது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், அது ஒரு ட்ரைட் ஸ்கில்னு சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் பை பர்த் வர்றதா, இல்லை இன்ட்ராபர்சனல் பை பர்த் அண்ட் தென் ஒரு 7 years. ஏன்னா இன்ட்ராபர்சனல் டோட்டலி க்ரோஸ் இந்த ஹோம், வீட் என்வரான்மெண்ட்ல மட்டுமே வளரக்கூடிய விஷயம் இன்ட்ராபர்சனல். ஏன்னா அவங்க ஸ்கூலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்க, ஸோ அது ஒரு வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட், அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். இந்த இன்டர்பர்சனல் வரும்போது இட் இஸ் டோட்டலி டெவலப்ட் இன் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ். ஏன்னா மேக்ஸிமம் டைம் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் இன் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ இன் தீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வென் தே collaborate with people and colleagues, அப்போ என்ன ஆகும், தட் கைண்ட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்றதுன்றது ஷேரிங் ஆஃப் தாட்ஸ், ஷேரிங் ஆஃப் ஐடியாஸ், அக்செப்டிங் அதர்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார் தி டெசிஷன்ஸ் அண்ட் அக்செப்டிங் அதர்ஸ் டெசிஷன்ஸ். இது எல்லாமே வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட், குரூப் ப்ராஜெக்ட்ல பண்ணும்போது இட் வில் பி வெரி எவிடென்ட். இதெல்லாம் தான் இந்த ஸ்டெம் எஜுகேஷன்ல ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய உங்களுடைய இன்டர்வியூக்கு போனாலும் சரி. see, success is not like selecting in interview. இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் நீங்க ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல அந்த கம்பெனில யூ ஷுட் பி இன் அ பொசிஷன் டு ஒர்க் வித் அதர்ஸ். என்னால யாரோடையும் கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியலன்னா there is no point in securing high university rank இல்லையா.
ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வரணும்னா இங்க பேஸ் இங்க இருந்து அதை ரெடி பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஓகே, இப்போ நான் கமிங் டு தி ஸ்டெம். இந்த ஸ்டெம்ல வேற என்னென்னலாம் நம்மளால பண்ண முடியும்? பேசிக்கலி வாட் வி டூ இஸ் தெர் ஆர் டிஃபரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆர் கேட்டகரிஸ் நம்ம சொல்லலாம். பேசிக் ஸ்டெம், தென் இன்டர்மீடியட் அண்ட் தென் அட்வான்ஸ்ட். ஸோ பேசிக் ஸ்டெம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. தெர்மோகோல் வச்சு பண்ணுவாங்க, கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வச்சு பண்ணுவாங்க, சில விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்டெம் ப்ரொமோட்டிங் திங்ஸ். ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாங்க, என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, தே ஆர் ட்ரைங் டு எக்ஸிபிட் சம்திங் வாட் தே ஹவ் லேர்ன்ட், நம்பர் ஒன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் தே ஆர் ப்ரப்போசிங் சம்திங் நியூ. எங்கே போனாலும் ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனாக இருக்கட்டும், கிளாஸ் ரூமாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாடல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு they will explain, so this is what is the model all about, and then this is some, for example rain water harvesting பண்ணுவாங்க, sewage disposals, waste management பத்தி பண்ணுவாங்க, அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் சிவேஜை வந்து எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணலான்ற ஒரு கம்ப்ளீட் செட்டப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏர்ல இருந்து எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல், நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் which you can see in your books. இது வந்து பேசிக்கா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லெவல் எங்க இவங்களை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, you should not replicate the same experiments. You learn the concept, okay, rainwater harvesting, okay, sewage disposal, okay, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க. பட் provide something new, provide a solution for it, provide a solution for a problem which is prevailing in your society or your neighborhood or at your home or to the entire community. நான் சின்னதா சொல்றேன், the entire world. Let us think big. அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஒண்ணுமே இல்லை. இப்ப நான் ரொம்ப பெரியதா திங்க் பண்ண சொல்றது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். we know lot of satellites are sent, இல்லையா? எங்க பார்த்தாலும் நிறைய பார்க்கலாம். இஸ்ரோ இஸ் சென்டிங், நாசா இஸ் சென்டிங், எல்லா கண்ட்ரி எல்லாம் போயிட்டு. இப்போ லேட்டஸ்ட் இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ். ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் என்ன? தெர் ஆர் சேட்டலைட்ஸ் விச் கோ அப், அதுக்கு ஒரு லாஞ்சிவிட்டி இருக்கு, இவ்வளவு நாள் தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இட் வில் நாட் ஃபங்க்ஷன், அதோடைய டியூரேஷன் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இட் இஸ் ஸ்டில் ஃப்ளோட்டிங் தேர். ஸோ விச் இஸ் அ டெப்ரிஸ் தேர். டெப்ரிஸ்னா அப்போ அந்த குப்பையை நம்ம எப்படி எடுக்க போறோம்? இஸ் தேர் எ சொல்யூஷன் ஃபார் இட்? somebody has to develop it. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றது? ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திங்கிங் பிக். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி உங்க கம்யூனிட்டியில இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் என்ன? அதுதான் இந்த ஸ்டெம்கான ஒரு அடித்தளமா வர்றது, இந்த பேசிக் டு இன்டர்மீடியட் வர்றது. நெக்ஸ்ட் விஷயம் இன்டர்மீடியட்ல பாக்குறோம் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு நோ அபவுட் தி லேட்டஸ்ட். ரொம்ப அட்வான்ஸ் சொல்ல, ஒரு இன்டர்மீடியட்டா இன்னைக்கு வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கு, பட் இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியல, ரீச் ஆகல. ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல நாங்க பண்ணிட்டோம் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு நம்ம வி ஆர் ஜஸ்ட் ஷோகேசிங் இட் அண்ட் தென் செலிப்ரேட்டிங். நோ, தட் இஸ் த ஸ்டார்ட். இப்போ என்னோட கெப்பாசிட்டியில ஒரு 7-8 லேப்ஸ் நம்ம அக்ராஸ் கண்ட்ரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே 4-5 லேப் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இன்னோவேஷன் விச் வி ஹவ் brought. ஸோ சரி, எதுக்கு ரோபோட்டிக்ஸை வந்து இப்போ தேவையில்லாமல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு இல்லை இந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு நம்ம சொல்லித்தரணும்? இங்கே தான் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டிஜிட்டல் அண்ட் எஜுகேஷன் டிவைட், அதை வந்து ஃபில் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வி ஹாவ் டு டூ. அப்போ இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்ன இருக்கு, அதை எப்படி என்னால் எஜுகேஷனில் கொண்டு வர முடியும், எப்போ கொண்டு வரணும்? ஸோ அது மெயின். ஸோ அதுதான் அந்த இன்டர்மீடியட். நெக்ஸ்ட் இஸ் தி awareness about STEM. We are saying like STEM-னு கலெக்டிவா சொல்றோம், அதை இன்னும் யாராலையும் கரெக்டா டிஃபைன் பண்ணி இது எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லவே முடியாது. இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்றது, நம்ம டெஃபினிஷன் இருக்கும் பாருங்க. this may be defined as, everybody will have their own definition. You come tomorrow and you can propose a definition. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே. இதுக்கு ஒரு இட்ஸ் ஓப்பன் எண்டட், இட்ஸ் ஜெனரிக், நீங்க என்ன வேணாலும் உள்ள கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஓவரால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
கிட்டத்தட்ட உமன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க, மென் எப்படி இருக்காங்க, இந்தியாவில் எப்படி இருக்கு, அண்ட் வேர்ல்டு லெவலில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ப்ரோக்ராமர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 25% ஆஃப் ப்ரோக்ராமர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு அப்படி பார்க்கும்போது தே ஆர் உமன். அந்த மாதிரி இருக்கு. நாங்கள் வி ஹேவ் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் விமன், ஸ்டெம் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் ப்ரோக்ராம். ஸோ வி வில் அட்ரஸ் ஒன்லி கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ஸில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுவோம். பிகாஸ் வி ஆர் seeing a kind of declining graph in the field of STEM and also in the higher education. நம்ம காலேஜஸ்ல பார்க்கும்போது வித்தியாசமா இருக்கும். பட் நீங்க அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜுக்கு வர்றதும் இந்த 10th இருந்து இந்த 11th 12th வர்ற ஒரு பர்சன்டேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும், ட்ராப் அவுட்ஸ் இருக்கும். மெனி பீப்புள் cannot afford அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் we are encouraging, இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றேன். நான் கொஸ்டின்ஸ் திரும்ப நான் கடைசியில் அதை ஆன்சர் பண்றேன். ஸோ இப்போ இந்த அவேர்னஸை கொண்டு வரும்போது நம்ம வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். நீங்க சும்மா போய் இப்போ நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன், இது பண்ணணும் அது பண்ணணும், ஓகே ஃபைன், 7 o'clock வெபினார் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? நத்திங் வில் ஹேப்பன் இல்லையா? ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அதை என்ன செய்யணும்? நம்ம அவேர்னஸ் யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம், எந்த கான்செப்ட்லையும் கொடுக்கலாம். ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட்? ஸோ அந்த ஃபாலோ அப் நம்ம பண்ணணும். ஸோ அதை எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்? ஸோ தட் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் செகண்ட் லெவல். இன்டர்மீடியேட்ல என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கு. அட்வான்ஸ்ல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியேட்லேயே நவ் வி ஹவ் brought in கோடிங் அண்ட் ஆல். ஸோ ஸ்கிராச் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி கோடிங் எப்படி பண்றது, இதை எப்படி பண்ணலாம், டிராக் அண்ட் ட்ராப்ல கோடிங் எப்படி பண்றது, இல்லை கோடிங்கே தனியாக எழுதுறதுக்கு எப்படி பண்ணலாம், ப்ரோக்ராம் பண்றது எப்படி. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இந்த ரோபோட்டிக்ஸே வி ஹவ் கெப்ட் அண்டர் இன்டர்மீடியேட் STEM ஆக்டிவிட்டீஸ். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் தி அட்வான்ஸ்ட் லெவல். ஸோ அட்வான்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு உடனே நம்ம எப்படி யோசிப்போம்? அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்னாலே இங்க இருந்து மேலே இல்லையா? அப்படிதான் நம்ம பார்ப்போம். அட்வான்ஸ்ட் சம்திங் விச் இஸ் நாட் கிரவுண்டட், ஓகே, இட் இஸ் சம்திங் அபவ். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் கம்ஸ் தி ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி. ஸ்டெம்ல ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி என்ன இருக்கு? தட் இஸ் தி ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான ஒரு விஷயம். ஆனா எவ்ரிடே வி ஹியர் அபவுட் இட், பட் இட் இஸ் டோட்டலி அட்வான்ஸ்ட். நமக்கு எங்க அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அல்லது அதை பத்தி ஏதாவது செய்ய முடியுமா? கேன் ஐ அசம்பிள் a satellite? கேன் ஐ அசம்பிள் a drone? கேன் ஐ அசம்பிள் a rocket? ஐ ஹேவ் an interest, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதுல. நம்ம இப்படி கூட வச்சுக்கலாம், நான் ஈஸி முடிச்சிருக்கிறேன், நான் இதை பண்ணணும். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஆஸ்பைரிங் ஃபார் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ், இப்போ இதை எப்படி பண்ண முடியும்? இதை ஸோ யூ கேன் திங்க் பிக், பட் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, அதை எப்படி அதை ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வர்றது, பாசிபிள் ஆக்குறது, that we are doing that. இப்போ அதை எப்படிலாம் பண்றோம்? we are slowly bringing these sorts of workshop and kind of internship or kind of ஒரு கோர்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாமே, ஒரு 1 month 1.5 months ட்ரைனிங் கொடுத்து பசங்களுக்கு. and then we are making them to design, assemble satellites. நான் சொல்றது so called heavy satellites இல்ல, நான் சொல்றது pico satellites, femto satellites, which is less than 50 grams, which is less than 100 grams. 100 grams கீழே போனா pico satellites சொல்றோம், and 50 grams கீழே போனா femto satellites சொல்றோம். So the first experiment or the activity which we did was on femto satellites. So across India students அதை எடுத்துட்டு awareness plus hands-on experience. Hands-on experience ஒரு சேட்டலைட் நம்ம எங்கேயுமே இது ஒரு 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 ஆச்சரியமா இருக்கும். இல்லை எடுத்த உடனே they will raise their brows. என்ன சேட்டலைட்டா, சேட்டலைட் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்பாங்க. So what is the concept of a satellite first? Why is this satellite put in an orbit and what is it doing there? So ஒரு specified function நம்ம கொடுக்குறோம், அதுக்கு டிசைன் பண்றோம், and it is going to do that somewhere in some altitude. ஒரு ஆர்பிட்ல போய் நம்ம ஒரு prescribed trajectoryல அதை கொண்டு போய் ஒரு ஆர்பிட்ல வைக்கிறோம், then it performs its so-called coded functions. இவ்வளவுதான் சேட்டலைட் இல்லையா? அப்போ இது எப்படி பண்ணலாம்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம அந்த ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தட் போர்டு, சின்ன போர்டு, அந்த சேட்டலைட்டோடைய போர்டு, ஃபெம்டோடைய போர்டு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் இருக்கு, சின்னதா.
உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனோடைய மதர் போர்டை விட சின்னதாக இருக்கும். அதுல என்ன மாதிரி சென்சர் நம்ம வைக்கணும், வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் தேர், அண்ட் வாட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் கோடிங் ரெக்வயர்ட் ஃபார் இட். ஒரு சின்ன ஃபெம்டோ சேட்டலைட்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன், சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரு கோடிங், அதை மட்டும் பண்ணும். அடுத்த ஃபெம்டோ சேட்டலைட்ல ஹியூமிடிட்டியை மட்டும் பார்க்குது. அடுத்தது ஃபெம்டோ சேட்டலைட்ல வைப்ரேஷன் பார்க்குறது. வைப்ரேஷன்னா எதுக்கு அப்படின்னா விச் இஸ் கோயிங் டு கேரி இட், என்ன அது வந்து ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு போகுது அந்த சேட்டலைட். ஸோ அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஒரு சேட்டலைட்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அதில் ட்ரைனிங் கொடுக்கும். ஸோ நவ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஃபீல் லைக் தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அ கைண்ட் ஆஃப் இஸ்ரோவுடைய லேப்ல ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஐம் நாட் ஈவன் டாக்கிங் அபவுட் நாசா. நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிறத நம்ம பேசுவோம். இஸ்ரோவில் நான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு லேப் செட்டப். அங்கே அவங்க சேட்டலைட்டை சால்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உட்காந்து. அதுக்கான அந்த சோகால்டு அந்த ஏப்ரான் இதெல்லாம் போட்டுட்டு, அந்த கிளவுஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு, அது நம்ம பாடியில் இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இட் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் the heat intensity and the electricity which is running in our body, it should not affect the satellite board. அதுக்கும் சென்சிட்டிவா எப்படி எல்லாம் ப்ரிகாஷனரி கிளவுஸ் எல்லாம் போட்டுக்கணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி they will do it. ஸோ அந்த ஃபெம்டோ சேட்டலைட்ஸ், ஒரு 100 such femto satellites we were able to launch in Rameshwaram last year. I think February Rameshwaramல launch பண்ணோம். And you know what sort of launch vehicle we used? It's nothing but a helium balloon. High altitude balloonல ஒரு 100 சேட்டலைட், ஒரு 100 சேட்டலைட் நம்ம இப்ப கற்பனை பண்ண முடியாது எப்படி இருக்கும். நான் சொல்லிட்டேன் குட்டி குட்டியா இருக்கும் சொல்லி. இந்த 100 சேட்டலைட்டையும் ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்குள்ள ஒன்னொன்னா குட்டி குட்டி பாக்ஸ்ல சின்ன சின்னதா அடுக்கி வச்சு, the moment it takes off, it will start giving you the so-called அந்த டேட்டா. டெம்பரேச்சர்னா என்ன டெம்பரேச்சர் அங்க இந்த ஆல்டிடியூட்ல என்ன, அடுத்து மேல போக போக போக, and it went to a height of 120 kilometers and traveled across multiple districts, and then somewhere it landed in Kovilpatti. கோவில்பட்டின்னு ஒரு ஊர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நம்ம இந்த பக்கம் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கம், சாத்தூர் பக்கம் இருக்காது. ஸோ ராமேஸ்வரம்ல நம்ம காலையில 11 o'clock லான்ச் பண்ண அந்த சேட்டலைட் வித் திஸ் ஹை ஆல்டிடியூட் ஹீலியம் பலூன், இட் லேண்டட் அரவுண்ட் 6:30, 7 o'clock at Kovilpatti after traveling so many kilometers at the height of X 120 kilometers. ஸோ இது ஒரு மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்போஷர் ஸ்டெம். ஓகே, இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்க. இப்போ சேட்டலைட்டை நம்ம லான்ச் பண்றதுக்கு இந்த அட்வான்ஸ் லெவல்ல we are using helium balloon. What are the other means to launch this? அப்போ அடுத்து நம்ம எப்படி யோசிப்போம், சவுண்டிங் ராக்கெட்ல போகணும், இந்த சேட்டலைட்டை ராக்கெட்ல வச்சு பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்டெம்மை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம். இந்த அட்வான்ஸ்டு ஸ்டெம்ல ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி பத்தி கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஏதாவது கிரவுண்டடா ஏதாவது கொஞ்சம் நம்ம பண்ண முடியுமா? பட் அதே நேரத்தில் இட் ஷுட் ஃப்ளை. அப்போதான் நாங்க என்ன கொண்டு வந்தோம், ட்ரோன்ஸ் எடுத்துட்டோம். ஓகே, அப்போ இது என்ன பண்ணலாம், இந்த சேட்டலைட்டை ஓகே இந்த ஃபெம்டோக்கு பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் ஆட் பண்ணுவோம். லெட் அஸ் நாட் கெட் இன் டு லெஸ் தேன் 50 grams, பட் மோர் தேன் 50 பட் லெஸ் தேன் 100. ஸோ ஒரு 80 grams நம்ம ஏதாவது ஒரு சேட்டலைட் பண்ணுவோம். ஸோ என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் அதுக்கு, அது இதே மாதிரி see functions of satellite is what we want to do. நம்ம என்ன டிசைர் பண்றோமோ அதுதான் we are going to code. ஸோ அதுல ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிளை என்ன யூஸ் பண்ணலாம், ட்ரோன்ஸ். ஓகே, என்ன மாதிரி ட்ரோன்ஸ்? நமக்கு ட்ரோன் அப்படின்னு உடனே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்மீடியட்டா ஞாபகத்துக்கு வர்றது இந்த வெட்டிங்ல நம்ம கேமரா வச்சு எடுக்கணும். சர்ன்னு பயங்கர ஹைட்டுக்கெல்லாம் போகும். அது நம்ம எல்லாரும் பார்க்குறோம்னு உடனே அவுட்டோர்ல ரொம்ப ஹைட்டுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போவாங்க, விச் இஸ் an offense. அப்படி பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் கைட்லைன்ஸ். எந்த ஒரு ட்ரோனா இருந்தாலும் இவ்வளோ ஹைட்டு தான் போகணும்னு ஒரு டிஜிசிஏ அப்ரூவல் இருக்கணும்.
டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கோம். அது இல்லாம சர்டன் ஹைட்டுக்கு மேல நம்மளால ட்ரோன்ஸை கொண்டு போக முடியாது. பிகாஸ் இட் வில் டிடெக்ட் இன் ரடார். ரடார்ல டிடெக்ட் ஆச்சுன்னா இம்மீடியட்டா எங்க லொகேஷனோ ஒன்று போலீஸ் வந்துருவாங்க இம்மீடியட்டா. நீங்க அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை, வி ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். அதனால நான் சொல்றேன். ஸோ அந்த ஹைட்டு போனா எங்கிருந்து எப்படி தகவல் போச்சு என்னன்னே தெரியாது. யூ வில் கெட் பீப்புள் லா அண்ட் ஆர்டர்ல வந்துருவாங்க நேரம். ஸோ அப்போ டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே சார், நான் ரொம்ப நேரமா இந்த ட்ரோன்ஸ் சேட்டலைட்ஸ் அது இதுன்னு பேசிட்டு இருக்கிறேன். மேடம், கேன் ஐ ஷேர் சம் போட்டோகிராஃப்ஸ் ஆஃப் தீஸ் drones? Sure, sir. Sure, sir. So I'm sharing my screen now. Can you see the screen? தெரியுது சார். Yes, sir. Okay. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கிறது தான் இந்த ட்ரோன்ஸ். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ட்ரோன்ஸ் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வேற மாதிரி பார்த்திருப்போம் இல்லையா? இங்க பாருங்க, குட்டி குட்டியா ஒயிட் கலர்ல இப்படி ஒரு ட்ரோன் இருக்கு, இங்க ஒரு குட்டியா ஒரு ட்ரோன் இருக்கு. அண்ட் see this one which is a bigger one, அண்ட் அது மேல ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. இந்த பாக்ஸுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 பீகோ சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு. இந்த பாக்ஸுக்குள்ள குட்டி குட்டி பாக்ஸா இருக்கும். ஸோ இந்த பீகோ சேட்டலைட்ஸை ட்ரோன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சர்டன் ஹைட்டுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். ஸோ இட் வாஸ் டிசைன்டு ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஃபார் திஸ். நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், ஸ்டெம்ல இந்த ட்ரோன்ஸ் எப்படி இன்னைக்கு என்ன அட்வான்ஸ்டு ஒன், இந்த ஸ்டெம் எப்படி அட்வான்ஸ் ஆகுதுன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த கோவிடா இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடியா இருக்கட்டும், ட்ரோன்ஸ்ன்றது ரொம்ப வருஷமா இந்த கேமரா யூஸ் பண்றாங்க, சர்வைலன்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஓகே, அண்ட் வெட்டிங்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. அதை தாண்டி நமக்கு அவ்வளவா ரீச் இல்லை. இருந்தாலும் சம்வேர் இங்கேயோ ஒரு கமர்ஷியலா தே வில் டூ சம்திங். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா திஸ் ட்ரோன் வாஸ் அசம்பிள்டு பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் த சேட்டலைட், இந்த பாக்ஸ் வந்து மேடு பாக்ஸ், இது தனியா பண்ணது. அண்ட் த சேட்டலைட்ஸ் விச் ஆர் கெப்ட் இன்சைட் திஸ், இதுவும் இட் வாஸ் assembled, designed by these students. See, this is the another view of the drone. இதுக்கு பேர், இந்த ட்ரோனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஒரு குவாட்காப்டர்னு பேர். QUAD, குவாட்காப்டர். ஏன் அப்படின்னு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சு, இட் ஹாஸ் 4 arms, 4 wings. ஸோ அடுத்து ஹெக்ஸாகாப்டர்னு இருக்கு 6, ஆக்டாகாப்டர் இருக்கு 8. இதெல்லாம் வேரியஸ். நம்மளுடைய இந்த ஸ்டெம்மோடைய விஷயம் எப்படி, இந்த அவேர்னஸ் எப்படி ஆகுது, எப்படி நம்மளை ஒர்க் பண்ண தூண்டுது அப்படின்றதுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். சப்போஸ் இப்போ என்ன லேட்டஸ்டா நியூஸ்ல எல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ட்ரோன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஒன்று, போலீஸ் வந்து சர்வைலன்ஸ். நமக்கு எல்லாரும் நியூஸ்ல அதை பார்த்தோம். கோவிட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ போலீஸ் வந்து ஒரு அந்த ட்ரோனை யூஸ் பண்ணி, கேமரா யூஸ் பண்ணி அதை பார்த்து அவங்கள கண்டுபிடிச்சு போய் விரட்டி வீட்டுக்கு போக சொன்னாங்க. ஸ்டே சேஃப்னு கோவிட்ல சொன்னாங்க. ஸோ இது அகைன் இட்ஸ் எ சிம்பிளர் வெர்ஷன். ஒரே ஒரு கேமரா ஃபிட் ஆயிருக்கும், அது நெட்ல நம்மளால இங்கே கனெக்ட் பண்ணி, லேண்ட் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இங்கே பார்த்துக்க போறோம். அண்ட் ட்ரோன் அது அங்கே பறந்துட்டு இருக்கும். இது மட்டுமே இல்லை. இப்போ அடுத்து என்ன, நெக்ஸ்ட் டிவியில் ஆட் பார்த்துருப்பீங்க, ஜொமேட்டோக்கோ இல்லை வேற எதுக்கோ, இந்த ஸ்ப்ரைட்டுக்கோ எதுக்கோ, திடீர்னு ஒரு ட்ரோன் வந்து வீட்டில் வந்து டெலிவரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. எங்கேயோ அதர் கண்ட்ரியில் பீஸா டெலிவரி பண்ணுச்சு. நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம், வி யூஸ் டு டெலிவர் கோவிட் ட்ரக்ஸ். கோவிடுக்கான மருந்தை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல கொடுக்க வச்சோம். நெக்ஸ்ட் கோவிடுக்கான மெடிசினை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல கொடுக்க வச்சோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி கைண்ட் ஆஃப் நீட் பேஸ்ட் இன்வென்ஷன்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம், அப்ளிகேஷன், டோட்டலி அப்ளிகேஷன். எனக்கு என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு இது வேணும். ஓகே, இப்போ எனக்கு அக்ரிகல்ச்சர்ல இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். தெர் ஆர் வேரியஸ் யூசஸ். ஒவ்வொரு இதுக்குள்ளேயும் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா தெர் ஆர் லைக் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப். அக்ரிகல்ச்சர்ல இப்போதைக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், வி ஆர் யூசிங் திஸ் ஃபார் அகைன் மேப்பிங். அக்ரிகல்ச்சர் பவுண்டரி மேப் பண்றதுக்கு வெறும் கேமரா வச்சு பண்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. தென் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கான ஒரு ட்ரோனும் இருக்கு. அதே மாதிரி சீடு ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு ட்ரோனும் இருக்கு.
உடனே நம்ம இப்படி யோசிக்க வேண்டாம், நம்ம இன்னைக்கு நிலைமையில விவசாயிகள் இப்படி இருக்காங்க, இது என்ன டெக்னாலஜி அப்படி. பட் இட்ஸ் மேக்கிங் ஒர்க் சிம்பிளர். என்ன மாதிரி அதுக்கு டெக்னாலஜி நம்ம தேவைப்படும், ஏன்னா டெக்னாலஜி வேணும் நமக்கு, அதுக்கான அப்ளிகேஷன் என்னவோ அதுக்கு நம்ம பண்றோம். ஓகே, திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப், இதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருந்தோம்னா ட்ரோன் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள். நம்ம எல்லாரும் என்ன கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஜிஎஸ்எல்வி, பிஎஸ்எல்வி, போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள், இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது வந்து டிஎஸ்எல்வி, ட்ரோன் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள். ஓகே ஓகே, இது வந்து நாங்க ஒரு உத்தராகண்ட்ல ஒரு ஸ்கூல்ல பண்ணோம். உத்தராகண்ட்ன்றது டெராடூன் இருக்கிற இடம், அந்த நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஏரியா. ஸோ உத்தராகண்ட் ஸ்டேட்ல இதை டெராடூன்ல பண்ணோம். ஸோ ஆல் தீஸ் டிஜிசிஐ கிளியரன்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு நம்ம இதுக்கு 60 ஃபீட்டுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருந்தாங்க. 60 ஃபீட்டுக்கு மேலே பறக்கக்கூடாது. டெராடூன் இட்ஸ் அ மிலிட்ரி பேஸ். ஸோ அங்கே 60 ஃபீட்டுக்கு மேலே பறந்துச்சுன்னா இட் வில் டிடெக்ட் இன் ரடார். ஸோ இந்த கிரவுண்ட்ல இருந்து 60 ஃபீட்டுக்கு இதை பறக்க வச்சு, கேன் யூ see this drone in action? ஸோ இங்க இந்த சேட்டலைட் இங்க இருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய கான்செப்ட் என்ன, சேட்டலைட்டை டெவலப் பண்ணிட்டோம், டிசைன் பண்ணியாச்சு, அதை என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ், டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி, வைப்ரேஷன். நான் சொன்ன வைப்ரேஷன் எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள்ல எவ்வளவு வைப்ரேட் ஆகுது மேலே பறக்கும் போது, அதையும் டிடெக்ட் பண்ணி நமக்கு டேட்டா வேணும். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. வெறும் டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி மட்டும் கிடையாது, மல்டிபிள் பேராமீட்டர்ஸ், கிட்டத்தட்ட 15-20 பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம இதுலயே பண்ணலாம். பட் we did some 8 parameters for this drone satellite launch vehicle. இது மேல பறக்க வச்சு இந்த 60 ஃபீட்ல இதை கொண்டு போய் மேல நிப்பாட்டி அதோடைய டேட்டா வந்து லைவ் டேட்டா நமக்கு கீழே கிடைச்சது. So that is one thing which we did with the help of drone. So இந்த டெக்னாலஜி எல்லாமே அட்வான்ஸ்டு நம்ம சொல்றோம். அட்வான்ஸ்டு ஓகே, பட் இன்னைக்கு யூஸ்ல வந்தாச்சு ஆல்ரெடி இல்லையா? கமர்ஷியலியா இருக்கட்டும், இல்லை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலயா இருக்கட்டும், இந்தியாலயா இருக்கட்டும், யூஸுக்கு வந்தாச்சு. பட் யூஸுக்கு வந்த இந்த ஒரு விஷயம் இன்னும் எவ்வளவு பேருக்கு நமக்கு தெரியும்? நமக்குன்னு விடுங்க, எனக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு தெரியணும். பிகாஸ் தீஸ் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர் இந்தியா. ஸோ அவங்களுடைய கெரியர் எப்படி இருக்கணும், அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஸோ என்ன மாதிரி கெரியர் சூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம அந்த ஸ்கூல் லெவல்ல நம்ம இந்த அட்வான்ஸ்டு திஸ் இஸ் தி கிளாஸ் ரூம். இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து எப்படி அசம்பிள் பண்றது, கிளாஸஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஸோ பிகாஸ் த ப்ரோக்ராம் வாஸ் டோட்டலி ஃபார் கேர்ள்ஸ், ஸ்டெம் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அப்படின்ட்டு. இந்த லேப் வந்து அந்த சேட்டலைட்டை ஒர்க் பண்ணக்கூடிய லேப். சேட்டலைட்டோடைய அந்த சென்சார்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி சால்டர் பண்ணி அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு லேப். அந்த ஸ்கூல் தான் லேப்னு வேற ஏதோ தனியாக வச்சிடல, அந்த ஸ்கூலுக்குள்ள போய் அந்த ஸ்கூல்ல நம்ம இதை கண்டக்ட் பண்றோம். அந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப். அண்ட் திஸ் இஸ் தி சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர். இந்த ட்ரோனை முதல்ல அவங்க மேனுவர் பண்ணி பார்ப்பாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இமேஜ் காட்டினேன், அதுல யூ சா தட் ஒயிட் ட்ரோன்ஸ், தீஸ் ஆர் நானோ ட்ரோன்ஸ், இங்க குட்டி குட்டியா இருக்கு. ஓகே, இதை மேனுவர் பண்ணலாம் நம்மளால. இதுக்கு ஒரு அந்த மீட்டர் இருக்கு. ஸோ அதை வச்சுட்டு அதுதான் இவங்க இங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். இதுல அந்த ஜாய்ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும், லெஃப்ட் ரைட் அப் டவுன் எல்லாமே டைரக்ஷன் வச்சுட்டு இதை சிமுலேஷன்ல தே வில் டூ லேர்ன் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறமா தே வில் கோ டு த ஃபீல்ட் அண்ட் தென் யூஸ் தட் அந்த நானோ ட்ரோன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் அந்த எலக்ட்ரிக் இதெல்லாம் பாஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கான நான் அந்த மெட்டீரியல் சொன்னேன் இல்லையா, அது அந்த மேட். இது அவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கையில வச்சிருக்கிற அந்த ட்ரோன். ஓகே, ஜஸ்ட் நம்ம 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 பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம், அதனால நிறைய பேருக்கு இது ட்ரோன் அது இதுன்றோம், நமக்கு இன்னும் அதை பார்க்காமலே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அதை காமிக்கணும்னு நினைச்சேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்டெம் ஆக்டிவிட்டீஸ்குள்ள வர்ற ஒரு விஷயம். ஸோ அப்போ என்ன, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு என்ன தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, ஐ எம் கெட்டிங் தட் சார்ட் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூனோ இன் மை ஸ்கூல் அண்ட் இன் மை எஜுகேஷன். ஸோ இதை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான கரிக்குலமாக நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இது ஒரு கொஸ்டின் யாரோ கேட்டிருந்தாங்க,
Is STEM a course, a part of as a part of a curriculum or separate course? How to join the course? What is the eligibility criteria? Nothing. It's not a course. STEM அப்படின்றது நம்மளுடைய நார்மல் கரிக்குலம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். இப்போ ஸ்கூல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ்ல சயின்ஸ், மேத்ஸ், சோஷியல் சயின்ஸ், இங்கிலீஷ், தமிழ் எல்லாம் படிக்கிறோம். நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஆர்ட்ஸ் தவிர மித்த எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே. செகண்ட்லி, அதுல என்ன நெக்ஸ்ட்? ஏன்னா ஸ்கூல் லெவல்ல வரும்போது டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நிறைய பேருக்கு இன்னும் போய் சேர்ந்திருக்கவே வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா 10th வரைக்கும் நம்ம கிட்ட கரிக்குலம் கிடையாது, சப்ஜெக்டே கிடையாது, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஸோ 11th 12th வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தே ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு டெக்னாலஜி. ஸோ இம்மீடியட்டாக அங்கேயே C++ இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது இந்த டெக்னாலஜி. ஓகே, அப்போ 10th 11th வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணணுமா? இல்லை. அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டெம் விஷயங்களை நம்ம கிளாஸ் 6ல இருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு ஒரு ஏஜ் இருக்கு இல்லையா? எந்த டயத்துல இருந்து எப்போ? இப்போ வந்து கிளாஸ் 1 2 வந்து 3 ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்தாச்சு. எல்லாம் பயங்கரமா ஆண்ட்ராய்டில் என்னென்னமோ பண்றாங்க. தே நோ ஹவு டு ஸ்பிளிட் த ஸ்கிரீன். ஒரு பக்கம் கிளாஸ் நடக்கும், இன்னொரு பக்கம் அதுல எப்படி கேம் எடுக்கணும்னு ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்துடுறாங்க. பிகாஸ் ஹவு டு யூ நோ தட் ஒன்ஸ் யூ ஆர் exposed to it, or if you are given that kind of opportunity, when you are put into that process, so automatically you will start learning. அதுதான் ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இது தனி சப்ஜெக்டோ தனி சிலபஸோ கரிக்குலமோ இல்லை. பட் கரிக்குலமா யாராச்சும் ஸ்டெம்னு எடுத்துட்டு வந்தாலும் முதல்ல உங்களுக்கு தேவையான பேஸ் வந்து உங்களுடைய கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ். இந்த கோர் சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்க எடுத்துட்டு வரணும். பட் இந்த கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆக்டிவிட்டிஸ், ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிளஸ் இந்த மாதிரியான innovations. So there are lots and lots of competitions announced across the state, across India, both national and international competitions. So இதெல்லாம் நம்ம என்ன மாதிரியான competitions நம்ம பார்க்கணும். We should try to get into those and then register ourselves, and then இந்த மாதிரியான ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனை நம்ம இப்ப இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸ்கூல் லெவல்ல நான் சொல்றேன். எஸ்பெஷலி கிளாஸ் 11 and 12 வந்து ரெண்டு விதமான விஷயம் உங்களுக்கு முக்கியமா தெரியணும். என்ன மாதிரியான ஒரு கோர்ஸ் நான் எடுக்க போறேன். +1 +2 முடிச்சுட்டேன். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன எடுக்கணும்? நான் இதுதான் அதுதான் நான் மார்க்கெட் பண்ண வரல. பட் உங்களுடைய இப்போ இசிஇ இருக்கிறீங்க. இசிஇல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங், திஸ் வில் somewhere aligned to this kind of STEM improvement. இது என்னால சொல்ல முடியும். எல்லா இது மட்டும்தான் சொல்ல வரல, பட் எல்லாம் இருக்கு. பட் இந்த இசிஇ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாவே அது புரியும். கம்யூனிகேஷன் பத்தின விஷயங்கள் நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அந்த ஸ்பேஸா இருக்கட்டும், இதா இருக்கட்டும், அதுக்கான விஷயங்கள் இங்கேயே பேஸ் வர ஆரம்பிச்சு. இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டியது ரெண்டு விஷயம். என்ன கோர்ஸ் நான் எடுக்க போறேன் அண்ட் வாட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் கெரியர் ஐ எம் என்விசேஜிங் ஃபார் மீ அப்படின்றது. இப்ப எல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு பேஸ் அப்படின்னாலே வந்து இப்ப யூஜி டிகிரி அப்படின்னாலே இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு பிஏ பிஎஸ்சி அந்த மாதிரி யாரும் டாக்டர் எடுத்துக்காங்களே. நான் சொல்றது அலோபதி டாக்டர், எம்பிபிஎஸ், வெறும் எம்பிபிஎஸ்ஆ அப்படின்றோம் இல்லையா? இப்ப பட் ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு என்ட்ரி டு தட் பர்டிகுலர் மெடிக்கல் காலேஜஸ், தி அதர் சைட் வெறும் எம்பிபிஎஸ். அப்ப நம்ம யாரை போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம்? ஒரு எம்டி, ஒரு எம்எஸ், அதுக்கப்புறம் எஃப்ஆர்சிஎஸ், அது இதுன்னு என்னென்னமோ இருக்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொஃபைலை தேட ஆரம்பிக்கிறோம். சாதாரணமான ஒரு விஷயம். என்ன போய் நான் ஒருத்தருக்கு எக்ஸிபிஷன் இது எக்ஸிபிட் பண்றதுக்கோ இல்லை என்னுடைய டிசீஸ் என்னன்றதை டயக்னோஸ் பண்றதுக்கோ யாரை பார்க்கணும்? ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதே மாதிரி என்ன ஃபீல்டுலையும் பாருங்க, இமீடியட்டா யூ லுக் ஃபார் தி ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி ஆர் ரேங்க் ஆர் வாட் எவர் டிகிரி அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் gives you that sort of platform where your STEM is getting addressed. ஸோ இன்ஜினியரிங் வந்து இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டோம். ரோபோட்டிக்ஸுக்குள்ள வரும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஜினியரிங். ஓகே, அப்போ எப்படி அதை நம்ம வேற எதெல்லாம் லிங்க் பண்றோம்? அதுல ஒரு பக்கம் வாட் இஸ் இன்ஜினியரிங், யூ ஹேவ் டு அப்ளை இட் அண்ட் தென் மெஷின்ஸ் இன்வால்வ்டு,
இதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? தென் அது எப்படி பண்ணுது? இன்னொரு பக்கம் கோடிங். யூ சிட் வித் லேப்டாப் அண்ட் கனெக்ட் இட் அண்ட் தென் டூ ஏ சார்ட் ஆஃப் கோடிங். இன்ஜினியரிங் எங்க இருக்கு, கோடிங் எங்க இருக்கு? யூ கெட் அ கனெக்ட் தேர், ரைட்? ஸோ இதுக்கெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் தேர் இஸ் அ சயின்ஸ் அண்ட் ஆல் யுவர் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இட் ஷுட் கரெக்ட்லி ஃபிட் இன் டு இட். ரோபோட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த வீலோடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்ன, ரேடியஸ் என்ன, ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு அது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது, ஸோ ஹவு மெனி ரொட்டேஷன்ஸ் இட் ஹாஸ் டு டேக் டு ரீச் தட் பர்டிகுலர் பிளேஸ், அது ஒன்று நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும், கோடிங் பண்ணணும். இப்போ இதெல்லாம் பண்ணணும்னா மேத்ஸ் மட்டும் வச்சு நான் பண்ண முடியுமா? இல்லை. இன்ஜினியரிங் வச்சு பண்ண முடியுமா? இல்லை. இல்லையா? டெக்னாலஜி மட்டும் வச்சு பண்ண முடியுமா? இல்லை. அப்போ என்ன, இது எல்லாமே எனக்கு இருக்கணும். தட் இஸ் ஸ்டெம். அதை தான் நம்ம சொல்றோம். எனக்கு இது மட்டும் தான் பிடிக்கும், அதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு நம்மளால ஒதுக்க முடியாது. ஸ்டெம் இஸ் அன் இன்டெக்ரல் காம்பனன்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். அதை ஒதுக்கவே முடியாது. நீங்க எது பண்ணாலும் ஸ்டெம் இல்லாத ஒரு இது. ஸ்டெம்னு ஏதோ புதுசான ஒரு இதுன்னு நினைக்க வேண்டாம். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆர் திமேட்டிக் ஏரியாஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். பிரான்ச்சஸ்ன்னு கூட சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ஒன்னொன்னும் எவ்ரிடே இட் இஸ் க்ரோயிங். சயின்ஸ் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு, இன்ஜினியரிங் ஒரு பக்கம் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு, டெக்னாலஜி அதுக்கு மேல, மேத்தமெட்டிக்ஸ் எவ்ரிடே யூ கம் அவுட் வித் சம் நியூ கான்செப்ட்ஸ். ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் அதுல இருக்கு. இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டெம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த ஸ்டெம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெண்டு விஷயத்த நமக்கு பண்ணும். ஒன்று, when you are curious to learn and when your creativity provokes, automatically you end up in doing some sort of innovation. இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம், when you are exposed to these kind of STEM activities, you automatically get that curiosity and you develop your creativity so that you are prone to innovate something. இது ரெண்டு விதமாகவும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டெம்முக்கு. ஒன்று, என்னுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை, கியூரியாசிட்டியையும் ஜாஸ்தி பண்ணி, இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஜாஸ்தி பண்ணி இந்த ஸ்டெம்முக்குள்ள கொண்டு வந்தோம்னா சம்திங் ஐ வில் இன்னோவேட் ஆர் கிவ் அ சொல்யூஷன் டு த சொசைட்டி ஆர் வாட் எவர் இட் மே பி. இது ஒரு பக்கம். இன்னொன்று, இதெல்லாம் பண்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் இதோடைய பியூட்டி. இது எங்க இருந்து நம்ம பண்ணணும்னா ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து நம்ம இதை எடுத்துட்டோம். அப்போ +1 +2 என்னால் பண்ண முடியாதா, காலேஜில் அப்படிலாம் பண்ண முடியாதா? அப்படிலாம் கிடையாது. எந்த ஸ்டேஜ்லையும் பண்ணலாம். பட் ஏர்லி த பெஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப இருந்தே அவனை வந்து நம்ம பசங்களை தயார் பண்ணணும் இதுக்கு ரிலேட்டடா. ஃபியூச்சர்ல டெக்னாலஜி இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை இல்லையா? நம்ம வேற டிபேட்டுக்குள்ள போக வேண்டாம். பட் இந்த டெக்னாலஜி, இந்த ஸ்டெம், இது இல்லாட்டி ஃபியூச்சர் இல்லை. இன்னைக்கு இதெல்லாம் இல்லாம நான் வேற ஏதாவது பண்ணுவேன், நம்ம வேணா சொல்லிக்க முடியும். இந்த ஓல்டு என்ன சொல்லலாம், பழைய மாதிரியான வாழ்க்கை முறை, இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இல்லாம நல்லா இருந்தோம், அப்படி இருந்தோம், இப்படி இருந்தோம். எஸ், நல்லா தான் இருந்தோம். ஏன் அட்வான்ஸ் ஆச்சு? ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு? இப்போ தட் இஸ் கால்ட் த டெவலப்மெண்ட், ரைட்? இது வந்து தட் ஒரு டெவலப்மெண்ட்ன்றதை விட சரியான டேர்ம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எவல்யூஷன். இதை விட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க டாக்டர் பாஸ்கரன் அப்படின்னு ஹெட் ஆஃப் இன்னோவேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் ரீஜனல் மேனேஜர் சவுத் அப்படின்னு. நான் என்ன டிகிரி படிச்சிருந்திருப்பேன், என்ன இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பேன்னா கொஞ்சம் கூட அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு. ஐ எம் நாட் அ இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஆர் டாக்டரேட் ஆர் வாட் எவர், பியூர்லி எஜுகேஷன். நான் ஒரு பயாலஜி பர்சன், ரைட்? பட் சம்வேர் some sort of creativity or curiosity made me to get into this sort of job. 2006 I entered this sort of technology integration into the curriculum. Previously I was with Intel Teach program. So I used to train all the block resource teacher educators and we work with the MHRD and the state government. So அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொஃபஷன்ல இருந்தோம். Again, how to integrate technology in the curriculum. ஸோ எஜுகேஷன்ல மட்டும்தான் டெக்னாலஜி இல்லாம இருந்துச்சு இது நாள் வரைக்கும். ஏன்னா மற்ற எல்லா ஃபீல்ட்லையும் டெக்னாலஜி உள்ள வந்தாச்சு. ஸோ அப்போ எஜுகேஷன்ல ஏன் பண்ண முடியல? மல்டிமீடியா உள்ள கொண்டு வர முடியாதா? எஜுகேஷன்ல இப்படி பண்ண முடியாதா? ஸோ கான்செப்ட்ஸ் இப்படி டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டை நம்மளால உருவாக்க முடியாதா? அனிமேட்டட் கண்டென்ட்டை உருவாக்க முடியாதா? இப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்னோட பிளான் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு ஹார்ட் ஸ்பாட்ஸா இருக்கட்டும், கிளாஸ் 10 போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் 10 அண்ட் ஆஸ்பைரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 11, 12 இருக்கிறவங்களுக்கு ஏஆர்ல எப்படி நம்ம இந்த கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்றத பண்றோம். ஏஆர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு புட் இன் தட் சோ கால்டு அந்த டூம் மாதிரி போட்டிருக்கிற அந்த டிவைஸ் எல்லாம் வேண்டாம்.
பட் நார்மல் இதுலயே வந்து ஏஆர்ல எப்படி கொண்டு வர முடியும், எப்படி பண்ணலான்ட்டு வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். ஸோ இதுக்கு இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படித்தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. பட் இந்த மாதிரியான யூ பீப்புள் ஆர் ப்ரிவிலேஜ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு தேங்க் தி என்டையர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சென்ட் ஜோசப் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் ஐ ஹாவ் அ ஸ்மால் அஃபினிட்டி வித் திஸ் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் எவ்வளவோ ஸ்கூல்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அண்ட் தென் வி சப்போர்ட்டட் ஸ்டூடெண்ட், +2 முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து சென்ட் ஜோசப் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில், ஐ டோன்ட் நோ த எக்ஸாக்ட் இயர், பட் சம்வேர் 2013-14 நினைக்கிறேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணி, பிகாஸ் ஷி வாஸ் அஸ்பைரிங் டு பிகம் அ கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்றது அவங்களுடைய கனவு. பட் சம் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனில் அவங்களால ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு போக முடியல. வி சப்போர்ட்டட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை. நாங்கள் உங்கள் காலேஜில் தான் சேர்த்துருந்தோம், சென்ட் ஜோசப் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஐ விசிட்டட் couple of times and then அந்த ஸ்டூடெண்ட் அங்கே படித்தாங்க. படித்து she got placed and then she is now well settled in the family life. So that is the affinity which I was talking about during my inception of the discussion. So அது ஒன்று இருக்குது. ஸோ திஸ் இசிஇ எங்கே போனாலும் எனக்கு சுற்றி. எஸ் சார், வணக்கம், சொல்லுங்க. Welcome sir, really very nice talk. I think Umayal her name. Umayal, yes, exactly, correct. உமையால் அவங்களுக்கு கார்டியனா நான் கூட இருந்தேன். அவங்க அந்த ஹாஸ்டல்ல ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த கார்டெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. இட் வாஸ் வெரி நியூ டு மீ ஆல்சோ. நல்ல ஸ்டூடெண்ட் உமையால். எஸ், தேங்க்யூ சார், நேம் நீங்க சொன்னீங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் அங்கே படித்தாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இங்கே ஹையர் செகண்டரி, ஐ மீன் +2 +1 +2 இருக்கிறீங்க, நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஐ கேன் சஜஸ்ட் தி ஸ்டெம் கைண்ட் ஆஃப் கெரியர் எப்படி இருக்குது, அதுக்கு என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் நம்ம பண்ண முடியும், இசிஇ எடுத்து போனோம்னா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆன் தோஸ் லைன்ஸ். அது பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஐ திங்க் திஸ் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ so approachable, and then I think this department is also approachable, and அவங்க கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கூட they will guide you to join என்ன மாதிரியான ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் எடுத்துக்கணும் and what sort of career options இருக்கும். ரீசெண்டாக நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். I think you people would have heard about மாஸ்டர் கார்டை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த சின்ன கிரெடிட் கார்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. ஸோ அந்த கம்பெனியோட சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸில் நாங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டெம் அவேர்னஸை நாங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இன்னைக்கு கிளாஸ் 8, கிளாஸ் 9, 10, 11, 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வி ஆர் கிரியேட்டிங் ஏ சார்ட் ஆஃப் அவேர்னஸ் அபவுட் சைபர் செக்யூரிட்டி, அந்த கிரிப்டாலஜி, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். இதெல்லாம் நமக்கு என்னன்னே நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். பட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் டு இட். அப்போ டெக்னாலஜி ஸ்டெம்ல வந்து இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குன்றது கூட நமக்கு தெரியும். லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். எனக்கு இப்போ டக்குன்னு என்னால் சொல்ல முடியல. பட் இப்போதான் தெர் வாஸ் அ டிஸ்கஷன். சார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், சார் எனக்கு 6:30 மேலே இன்னொரு கால் வேற நான் வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட் இஸ் தி எக்ஸாக்ட் மாஸ்டர் கார்டு டிஸ்கஷன் விச் ஐ எம் கோயிங் டு என்டர் இன் டு நவ். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் பண்ணோம், இப்பயும் அதே தான். தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் ஸ்டெம் கெரியர்ஸ். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இதை முடிச்சுட்டு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணணும், பிளேஸ்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்றது. டோன்ட் திங்க் அபவுட் தட். அது இட் வில் ஹேப்பன். இன்னொரு பக்கம் இந்த ஸ்டெம்முக்கு வந்து நம்ம இதை எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னா, இதுல என்ன நான் பண்றது. இப்ப ஸ்டார்ட் அப்க்கு பண்ண எவ்வளவோ நியூஸ் நீங்க பாக்குறீங்க. ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் எவ்வளவோ வந்திருக்கு. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெம் ரிலேட்டட். எதுவுமே தனியா வேற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது. எல்லாமே டெக்னாலஜி, எட்டெக் கம்பெனிஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி, தேங்க்யூ மேடம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து இப்போ நான் சொன்ன இந்த கிரிப்டாலஜிஸ்ட் அது வேற. இந்த பைனரி கோட்ஸ் எப்படி அதில் பண்றாங்க, இது இப்போ நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. பட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் என்ன நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரியாது அப்படின்னா, வாட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ ஆர் தி ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் which is available in those kind of companies or corporates, whatever. Maybe உங்களுக்கு அந்த கெரியர் கைடன்ஸ் செல்ல நீங்க அதெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க உங்க காலேஜ்ல.
பட் இருந்தாலும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதுல என்னன்னே தெரியாது. அப்ப நான் இன்னைக்கு எங்க அவேர்னஸ் நான் கிரியேட் பண்ணணும், அந்த இடத்துல பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம போய் ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஜிபே பண்றோம், வாட் இஸ் த கான்செப்ட் பிஹைண்ட் தட், யாருக்கு தெரியும், எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? ஸோ அப்போ அதை எங்க ஆரம்பிக்கிறோம், நம்ம ஸ்கூல் லெவல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ கியூஆர் கோடு டெக்ஸ்ட் புக்ல கொண்டு வரணும்னு எப்போ வந்தது? வாட் இஸ் திஸ் கியூஆர் கோட் ஆல் அபவுட்? இன்னைக்கு நம்ம ஜிபே பண்ற இடத்துல எல்லாம் கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்றோம். ஹவு யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் கியூஆர் கோட்? எவ்வளோ பேர் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் எங்க டீம்ல இருந்து அந்த கியூஆர் கோடு ஒரு ட்ரெண்ட் வந்துச்சு. அப்போ வந்து தே வில் ஜஸ்ட் ஷேர் த கியூஆர் கோட். என்னன்னா அவங்களுடைய சிவி வந்து அதுலேயே இருக்கு. கியூஆர் கோடை பார்த்துக்கோங்க, ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சேன், கியூஆர் கோட் அனுப்பிச்சேன், என்னப்பா வெறும் கியூஆர் கோட் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் சார், அதை ஓப்பன் பண்ணுங்க, ரிப்போர்ட் இருக்கு. இந்த மாதிரியான விஷயம். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் திங்ஸ். சி இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கியூரியாசிட்டி, வேற எதுவுமே கிடையாது. சப்ஜெக்ட் எஸ் ஒரு 60% நீங்க வச்சுக்கோங்க, ஓகே, வாட் நெக்ஸ்ட்? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லாரும் பிளேஸ்மெண்ட்ல கிடைச்சவங்க மட்டும்தான் போகணும் அப்படின்னா மீதி உள்ளவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ அப்போ அவங்க என்ன மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணா எல்லாருக்குமே சொல்றேன், நாட் ஓன்லி ஃபார் த பீப்புள் ஹூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் த பிளேஸ்மெண்ட் திங், பட் டு ஆல் தி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஐ எம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட். இந்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணணும். ஸ்டெம் கெரியர்ஸ் எப்படி இருக்கு, என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, இது நீங்க பண்ணாரு. ஈவன் வி ஆர் யூனோ suggesting the government to set up STEM innovation centers at the district level. That is the next level. நான் சாரி நிறைய விஷயம் நான் சொல்ல முடியல, பட் இருந்தாலும் 1-2 இந்த மாதிரி வந்துருக்கு. That is under process which I am going to talk to the government. STEM innovation center at each district. So that will provide you kind of opportunity where you can learn about these kind of STEM experiments, hands-on activities. It should be like open to all. School பசங்களுக்கு, காலேஜ் பசங்களுக்கு they can come and ஒரு கெரியர் அவேர்னஸும் அங்கேயே கிடைக்கும். காம்படிஷன்ஸ் ஏதாவது நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன்ஸ், ரோபோட்டிக்ஸ் ஒலிம்பியாட்ஸ், வேர்ல்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் ஒலிம்பியாட்ல எல்லாம் நம்ம கார்பரேஷன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ப்ரைஸ் வின் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. வி ஹவ் டன் தட். லெகோ கிட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம், நம்ம வேர்ல்டுலேயே டாப் மோஸ்ட் லெகோ கிட்ஸ் நம்ம கேட்டு பில்டிங் பிளாக்ஸ் எல்லாம் பண்ற கம்பெனி, அவங்க ரோபோட்டிக்ஸ் கிட் நிறைய வச்சிருக்காங்க. ஸோ EV3 இருக்கட்டும், ஸ்பைக் பிரைமா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரியானதெல்லாம் எது லேட்டஸ்டா கொடுக்குறாங்களோ எல்லாமே வி ஆர் ட்ரைனிங் தம். அப்போ யூஎஸ்ல இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்களோ இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். ரூரல் ஏரியாஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவா மதுரைக்கு நீங்க போறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா, மதுரையில 6 சென்டர் இருக்கு, ரோபோட்டிக் சென்டர். அங்க நீங்க விசிட் பண்ணலாம். சம்வேர் இன் அம்பாசமுத்திரம் வி ஹேவ் எ சென்டர். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டெம் ரிலேட்டட். ஸோ அடுத்து எங்களுடைய மெயின் விஷயம் நாட் ஓன்லி ஸ்டெம் அவேர்னஸ். நான் சொன்ன இந்த 3 கேட்டகரிஸ், ஒன்று பேசிக், இன்டர்மீடியட் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட். பேசிக் ஸ்கூல் லெவலில் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இன்டர்மீடியட் அவேர்னஸ் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இப்போ இருக்கிற இந்த காலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரா இருக்கட்டும், இந்த இன்டர்மீடியட்ல நீங்க இருக்கணும். ஏன்னா பேசிக் நீங்க எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க. ஈவன் இன்னைக்கும் வந்து சும்மா சின்ன பசங்க விளையாடுவாங்கல்ல, 2 மேட்ச் பாக்ஸ்ல கயிறு கட்டி ஃபோன் பண்றது, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம், இதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றது. இப்படிதான் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் லெவல்ஸ். நெக்ஸ்ட் அவேர்னஸ் சார்ட் ஆஃப் திங், என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, கெரியரா இருக்கட்டும், பிளஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டெம் ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி மாடல்ஸா இருக்கட்டும், இன்ஜினியரிங் மாடலா இருக்கட்டும். இது இன்னொரு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு நான் லெட் மீ ஃபினிஷ் ஹியர். இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்தும் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு இருக்கு. அவங்க வந்து தே ஆர் கண்டக்டிங் காம்படிஷன்ஸ், மானக் இன்ஸ்பயர் அவார்ட்ஸ்னு பேர் அதுக்கு. இது எதுக்குன்னா, அந்த சின்ன பசங்க 10th உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதுக்குள்ள எல்லாம் அவங்களுடைய கியூரியாசிட்டியையும் இன்ட்ரெஸ்டையும் கிரியேட் பண்றதுக்காக. ஸோ எப்படின்னா, நாம் பேஸ் மாடல்ல சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை பண்ணக்கூடாது. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை பண்ணாம யூ ஷுட் டிவைஸ் சம்திங், இனோவேட் சம்திங் நியூ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க இந்த இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, தென்னை மரத்துல ஏறுறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் போட்டுட்டு அதுல இப்படி மாட்டிட்டு அப்படியே ஏறுற மாதிரி நிறைய பேப்பர்லையும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்லையும் அதுல எல்லாம் வந்திருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன், இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன் விச் தட் பர்டிகுலர் பர்சன் ஹேஸ் இன்வென்டட். ரைட்டா? அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா இன்வென்ட் பண்ணணும். இப்போ எப்படி பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகி விழுந்துருச்சு, ஒரு ரோவர் மாதிரி உள்ள அனுப்பிச்சு உள்ள யார் இருக்கா என்னன்னு பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பேஸ் மாடல்லே கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. ஸ்கூல் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ல இன்னைக்கு யூ ஒன்ட் பிலீவ்
school science exhibition they have devised this rover and they have devised a kind of drone. 2-3 ஸ்கூல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்க they have designed this drone and they demonstrated. அந்த மாதிரி எதுக்கு இதுக்கு அப்படின்னா சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன், சாதாரண சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன். அவன் சொல்றான் இன்னைக்கு கோவிட்ல இந்த மாதிரி இருக்கு, நாங்க இந்த ட்ரோன் வச்சு இங்க இருந்து விஷயம் மருந்து எடுத்துட்டு போய் அங்க கொடுக்கலாம். அவன் மருந்துன்னு கூட சொல்லல, வேக்சினை டெலிவர் பண்ணுவோம்னா இங்க இருந்து அந்த இடத்துக்கு நம்ம டிராவல் பண்ணி இந்த எடுத்துட்டு போகலாம். சரி இதுதான் நம்ம எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்குதேப்பா, இல்ல இது ட்ரைபல் பிளேஸ்ல போவோம், மலையில போவோம், இதுக்கு போவோம், இதெல்லாம் தூக்கிட்டு போக வேண்டாம், நம்ம தூக்கிட்டு போகிற வேலையை இந்த மிஷின் பண்ணிடும். மோட்டர் அதுக்கேற்ற மாதிரி வைக்கணும், வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மோட்டர் வைக்கணும். அதை பாருங்க, அவனுடைய அந்த கால்குலேஷன் எப்படி, திங்கிங் எப்படி இருக்கு பாருங்க. வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மோட்டர் வைக்கணும்னு ரொம்ப ஈஸியா ஒரு கான்செப்டை சொல்றான். அதை நம்ம டிரைவ் பண்றதுக்குள்ள எவ்வளவு நம்ம இது பண்ண வேண்டியது, எவ்வளவு வெயிட் அண்ட் வாட் இஸ் தி மோட்டர் கெப்பாசிட்டி யூ ஹேவ் டு ஃபிட் இன் தட் பர்டிகுலர் ட்ரோன். அதை ஈஸியா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு போறாங்க. ஸோ இந்த மாணக் இதுவும் வந்து அப்படித்தான். என்ன சொல்யூஷன், வாட் இனோவேட்டிவ் சொல்யூஷன். இப்போ எங்க நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல இது எல்லாத்தையும் நம்ம அவேர்னஸ், முதல்ல அவேர்னஸ் இல்லாம இருந்து, தென் யூ ஹேவ் டு கைண்ட் ஆஃப் inculcate slowly in their minds about this innovation. Innovation எங்க வரும் நமக்கு, அந்த need ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். when you are pushed to that, then you will be focusing on the solution. என்னென்ன தெரியாம நம்ம எல்லாரும் உட்காந்துட்டே பேசிட்டு இருந்தா வேலைக்காகாது இல்லையா. அப்போ அடுத்து என்ன, ஸோ அந்த நீடு வந்துருச்சு அப்படின்னா தென் அந்த சொல்யூஷன் என்னன்றதை நம்ம we will start discussing. ப்ராப்ளம் எல்லாருமே பேசுவோம். Okay, you have a problem, so now tell me what is the solution. Don't talk about the problem. Solution la 1 2 3 4 5 நீங்க பாட்டு போயிட்டே இருக்கு. அத critical thinking it's all about இல்லையா. critical thinking என்னன்றது இதுதானே. you have to analyze, என்ன பண்ணலாம், இப்படி பண்ணா என்ன ஆகும், இப்படி செஞ்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. Okay, so with this I am just stopping here. Thank you sir, and thank you all of you for your patience, and thank you for the opportunity given by the management and the department and the department professors and the student committee members, the entire Department of Electronics and Communication Engineering at St. Joseph Institute of Technology. Thank you so much. Thank you, sir. Beryl? Yes, ma'am. Okay. Thank you, sir, for the wonderful session. Now let's move towards the question and answer session. Participants, if you have any questions, you can text in the chat box. Beryl, there is one question in chat box already, I think so. That I have addressed. Okay. Sir, I have a question, sir. Yes, please. Like, what are the characters that I need to develop for being innovative? Number one, openness to learn, openness to accept ideas. So innovation vandu somewhere it will not come and fall on you, or you cannot keep waiting for innovations to get developed. Yeah. So you need to have a kind of exposure to the environment first, and you need to analyze and have a kind of awareness about the overall environment where you are with. So அதுதான் நமக்கு வேணும். என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியாம you cannot find a solution. So ஒரு ப்ராப்ளம்னு நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா you should be mindful. அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா you can't even identify the problem. So many of people end up in this kind of trouble வந்து because they don't know what is the problem first. So ஒரு mindfulness வரணும் நமக்கு. See, everybody is not Sundar Pichai. Everybody is not becoming a Sundar Pichai, right? But we praise him, அது இதெல்லாம் சொல்றோம், கதையெல்லாம் இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். பட் நீங்க அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மைக்ரோ லெவல் இனோவேஷன்ஸ், நான் இனோவேஷனை மைக்ரோ மேக்ரோன்னு நான் பார்க்கல, இனோவேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் இனோவேஷன், ரைட்? ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு இது பார்க்கும்போது நம்ம we should have that sort of patience and then a kind of mindfulness. அதுதான் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல நினைக்கிறது. பிகாஸ் when you start doing things you won't get any support, number one.
யூ ஷுட் ட்ரஸ்ட் ஆன் யூ. நமக்கு சொல்றதுக்கு இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும், பட் அந்தந்த சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹாவ் டு ட்ரஸ்ட் யுவர் செல்ஃப், அண்ட் தென் த கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் யூ ஹாவ் டு டெவலப் அமங் யுவர் செல்ஃப். இது வேற யாரும் எக்ஸ்டர்னலா பண்ணவே முடியாது. See, I can say, oh Beryl, you are very good, you can do that, okay fine. அதுக்கு மேல நான் என்ன செய்ய முடியும் இல்லையா? ஸோ நமக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் வேணும். எஸ், நம்ம நம்பணும், அவ்வளவுதான். அதுதான் மெயின் ஃபர்ஸ்ட். தென் யூ வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கெட் இன் டு த கைண்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு இது ட்ரைட்டை நீங்க உள்ள டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யுவர் pathway will be shown. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். Thank you, sir. Sir, I have another one question. Please. Like, what are the important recent technologies which are used for these ideas? What are the Recent technologies. recent technologies? Yes. இன்னைக்கு இப்போ இந்த கால்ல நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது some n number of technologies would have come in. Okay, you cannot say which is recent, number one. Okay, so இந்த ரீசெண்டா நான் இந்த ஸ்டெம்ல நான் சொல்லும் பொழுது lot of edtech companies are getting into see there are multiple fields now. First of all, recent technology அப்படின்னு வரும்போது recent technology in what, which department or which domain? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். எஜுகேஷன் பேசுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சில ரீசெண்டா ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். எஜுகேஷன்ல ரீசெண்ட் டெக்னாலஜின்னு நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? டிஜிட்டல் கண்டென்ட் இஸ் த ரீசெண்ட் டெக்னாலஜி. யூசேஜ் ஆஃப் டிஜிட்டல் கண்டென்ட், யூசேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன் எஜுகேஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் ரீசெண்ட் ஒன்லி. ஏன்னா இப்போ கோவிட் ஹாஸ் புஷ்ட் தி என்டையர் டீச்சிங் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இன்டு திஸ். நான் சொல்றது ஸ்கூல் எஜுகேஷன். காலேஜ் எஜுகேஷன்ல you have உங்க காலேஜ் எல்லாம் ரொம்ப privileged college, you have all these facilities there, but think about the school where you don't even have a projector, you don't even have a computer lab till class 10, and think about a school which has from class 2, grade 1, grade 2 la classroom la there is a LCD monitor which gives you all the rhymes and the madri phonetics ellame. Think about the other place where you don't even have this. So அப்போ ரீசெண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேரியஸ் டொமைன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எஜுகேஷன்ல இந்த ஸ்டெம் அப்படின்ற விஷயம்தான் இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக எஜுகேஷனுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த ஸ்டெம் வில் நவ் கைண்ட் ஆஃப் கிரியேட் அ கேட்வே டு மெனி நியூவர் திங்ஸ். இன்னைக்கு எவ்வளோ பேருக்கு ஐ டோன்ட் நோ வெதர் many of you have known about the new education policy which talk, especially in school education I am refer பண்றது. I am not talking about the higher education. School education la they have spoken about coding from class 6. கோடிங் கிளாஸ் 6 பார்த்த உடனே என்ன இதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி கூட இருக்கும். பட் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டெம் பேசிட்டு இருக்கிறோம், அட்வான்ஸ்டு ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி கிளாஸுக்குள்ள கொண்டு வர போறேன்னு சொல்றோம். பட் திங்க் அபவுட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who don't even know about coding. அப்போ கோடிங் எங்க கொண்டு வந்திருக்கு? Then comes artificial intelligence and machine learning. There is a mention about this. And இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான எஸ்பெஷலி ஸ்டெம் இதெல்லாம் உள்ள வரதான் your education system, especially school education systemல இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எய்டடா இருக்கிறத விட இன்டகிரேட்டடா இருக்கணும்ன்றது. See, generally what we do, we use technology as a aid for teaching and learning. So அதோட நின்றாம it should be a kind of integral component of your day-to-day school activities. So சில இடத்துல இப்போ பாத்தீங்கன்னா educationல people have started using Google Forms, assessment sheets எல்லாம் இதுல கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Then they ஏன் போன வருஷம் வரைக்கும் இல்லை? So there comes the need. ஒரு need வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா you are looking for many solutions. One is that for people who are having these technology gadgets, அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஓகே. சரி, இல்லாதவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னு பார்க்கும்போது there was another strategy used where you got into this channel
கல்வி சேனல் அப்படின்னு ஒரு சேனல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்தது. அதுல ஆல் த டீச்சர்ஸ் வேர் கிவிங் தேர் வீடியோ லெக்சர்ஸ். இன்னொரு பக்கம் நாங்க அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்றோம், அது வேற விஷயம். இன்னொரு இனோவேஷன் அப்படின்ற கான்செப்டை இதுலயும் நான் லைட்டா கொண்டு வரேன். ரீசன்ட் அப்படின்ற எதுவுமே ரீசன்ட்னு நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா as I said, now is like recent அப்படின்றத வச்சுக்கலாம். டைம் ஃப்ரேம் அந்த ரீசன்ட் அப்படின்றதுக்கு யூ கான் டிஃபைன். அண்ட் as I said, various domains that also matters. ஸோ இங்க இப்போ எல்லாருடைய வீட்லயும் டிவி இருக்கு. நான் சொல்றது அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் சில்ட்ரன் ஹவுசஸ்லையும் நான் சொல்றேன். either a free black and white TV or a free color TV which was given by the government. Set-top box especially எல்லார் வீட்லயும் செட்டப் பாக்ஸ். ஆனா நிறைய பேருக்கு தெரியல, there is a pendrive port in that particular setup box. செட்டப் பாக்ஸை நம்ம அதை ரிமோட்டை எடுத்து அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு ரிமோட்டை யூஸ் பண்றது மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம். அந்த செட்டப் பாக்ஸ்ல ஒரு பென்ட்ரைவ் ஸ்லாட் இருக்கு. நாங்க என்ன பண்ணோம், அந்த பென்ட்ரைவ் ஸ்லாட்ல பென்ட்ரைவ் கொடுத்து கண்டென்ட் அதில் லோட் பண்ணோம். அண்ட் இட் ஸ்டார்டட் பிளேயிங் வீடியோ கண்டென்ட் அதிலே கொடுத்துட்டோம். So that was one kind of innovative practice we started doing. So when there is a need, automatically your antenna will go towards sensing what are the new strategies you can adopt. And the மாதிரி. So again, going back to your question, recent அப்படின்றதுக்கு டைம் ஃப்ரேம் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் டொமைன் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்பேஸ் எடுத்துட்டோம்னா வாட் இஸ் த ரீசன்ட் ஒன் இல்லையா? இன்ஜினியரிங் எடுத்தா வாட் இஸ் த ரீசன்ட் ஒன்? சி எனி இன்னோவேட்டிவ் டெக்னாலஜி ஆர் சொல்யூஷன் பிகம்ஸ் ரீசன்ட். ஏன்னா போன வருஷம் வரைக்கும் இல்லை, போன நிமிஷம் வரைக்கும் இல்லை, இப்போ வந்தாச்சு. தட் பிகம்ஸ் ரீசன்ட். Hope I have addressed your question. Thank you, sir. It really helped me. Now we're going to see a wonderful video. Just enjoy it.
opportunities have been given and encouraged by our professors. Many talented professors are there. They guided me, and then I have become a successful outcome from our university. Now I'm currently doing my master's in electrical and electronics engineering in Gannett University in Pennsylvania. Hi, this is Vidya and I was from St. Joseph Institute of Technology from the Department of Electronics and Communication Engineering, and I'm currently doing my master's here at San Diego State University with a major in VLSI design. So I want to thank St. Joseph for actually playing a very significant role in what I'm doing right now for making me VLSI design. And it's the faculty, it's their training and the laboratories and the materials that they provided me with, and also the tools that you get to work with, in your laboratories and everything are the industry related tools and what you actually work in industries. And I learned all of that only after coming here. My name is Kinesthetic Learners from Joseph Institute of Technology, actually an 18 from the Department of ECE. The college has taught me a lot. The most discerning thing about this college is the dedication shown by the professors as well as the management. For damage here, Thank you. And now it's the time to express our gratitude. On behalf of the Department of Electronics and Communication Engineering, St. Joseph's Institute of Technology, St. Joseph's Group of Institutions, and the entire fraternity of the institution, first of all, I extend our most sincere thanks to the Almighty for making today's event a resounding success. I extend a hearty thanks to Dr. D. Bhaskaran, sir, for his stupendous speech on STEM platform of innovation and creativity. I once again thank you for sparing time from your busiest schedule to grace this occasion. Thank you, sir. I also thank our heads of department, Dr. C. Jnana Kausalya ma'am, Dr. G. Rohini ma'am, program convener, Mrs. S. Tefaila ma'am, and all the other faculty for organizing this event successfully. I thank all the participants for their active participation. Kindly fill the feedback form. Thank you. Thank you so much. Thank you, Bhaskaran sir. Thank you. It's a very, I think the students, they gained, they got more information regarding the STEM, and it is also more informative for us. We also want to associate with you regarding this, sir. We'll be discussing